नमस्कार मित्रांनो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आपण पाहत आहोत, अभ्यास करत आहोत. त्यामध्ये आपण पार्ट्स ऑफ स्पीचला सुरुवात केलेली आहे. आज मॉड्यूल 3 आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहे. मॉड्यूल 3 हे ॲडजेक्टिव्ह वरती आहे. आपण मागील 2 व्हिडिओमध्ये नाउन अँड टाइप्स ऑफ नाउन पाहिलं. प्रोनाउन दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये प्रोनाउन अँड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पाहिलं. आज आपण या तिसऱ्या मॉड्यूलमध्ये ॲडजेक्टिव्ह अँड टाइप्स ऑफ ॲडजेक्टिव्ह हे अभ्यासणार आहोत. तर मित्रांनो, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आपल्याला सगळ्यांना हे माहितीच झालेलं आहे. देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. त्यातला तिसरा पार्ट्स ऑफ स्पीचला आज आपण सुरुवात करत आहोत, द ॲडजेक्टिव्हज. तर ॲडजेक्टिव्हज हा शब्द काही आपल्याला नवीन नाही, आपल्याला परिचितच आहेत. काहीशी पुसटशी कल्पना आपल्याला सगळ्यांनाच आहेत. फक्त या वाक्यांकडे लक्ष द्या, वाक्यांचं नीट निरीक्षण करा. आपल्याला बहुतांश वाक्यच ॲडजेक्टिव्ह काय हे समजून सांगतील. कविता इज अ क्लेवर गर्ल. I don't like that boy. He gave me 5 apple. There is little time for preparation. These are 4 sentences. What kind of girl? असा प्रश्न जर आपण विचारला, then our answer is that clever. It means that here clever shows what kind of girl Kavita is, or clever describes the Kavita. Then which boy? I don't like that boy. When we ask question which boy, that shows the answer. So here that points out which boy is meant. So these questions are very important. Again, he gave me 5 apples. How many apples? We have answer 5. Here 5 shows how many apple he gave me. Then the next example, there is little time for preparation. Then how much time? Yeah, how much? When we ask how much time, it shows little. Here a little shows how much time there is for preparation. When we ask such questions, we the answer denotes specify words that we call an adjective. So adjective used with a noun to describe or to tell the number or quantity. See here, clever is a adjective, that is a adjective, 5 is a adjective, then little is a adjective. It is add with the noun, or it describes the noun. For example, Kavita is a clever girl. Clever is going to describe Kavita. What kind of girl Kavita is, it's going to describe. So adjective used with a noun to describe or to tell the number. Sometimes here clever is describing, sometimes it tells the number. For example, see 5 here, 5 gives the numbers, how many. Then sometimes it shows the quantity. So here how much time, a little. Here we have a quantity. So when the word tells or describes number or quantity, etc., it is called an adjective. Are you getting? So adjective is a word used with a noun to add something for its meaning. Here the adjective adds something for the noun, or something for the meaning or its meaning. So it is called noun. त्याला आपण इट इज कॉल्ड ॲडजेक्टिव्ह. त्याला आपण ॲडजेक्टिव्ह म्हणतो, जे नाउनशी अधिक माहिती देतं किंवा नाउन विषयी अधिक माहिती आपल्याला सांगत असतं, त्याला आपण ॲडजेक्टिव्ह असं संबोधतो. या सगळ्या एक्झाम्पल मधून आपल्याला लक्षात येईल. पण अधिक माहिती ते वेगवेगळ्या प्रकारे देते. ती कधी कधी ते डिस्क्राईब करत असतं, कधी कधी ते दर्शवत असतं विच बॉय, कधी कधी ते क्वांटिटी सांगत असतं, कधी कधी ते क्वालिटी सुद्धा सांगत असतं. म्हणून असे जे शब्द जे ह्या सगळ्या गोष्टी सांगत असतील त्याला आपण ॲडजेक्टिव्ह असं संबोधतो. आता ॲडजेक्टिव्हचा यूज आपण कसा करतो, यूज ऑफ ॲडजेक्टिव्ह इन अ सेंटेन्स, ते अगोदर पाहूया, त्याच्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल. ऑब्झर्व दिस सेंटेन्स. द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड. वाईज मॅन आर जनरली सायलेंट. द बॉय इज लेजी. She is intelligent. See here, 2 types of sentence. This is the first group, this is the second group. Can you observe it carefully? See the first group, before noun to qualify them. Here lazy is added before the noun.
wise is added before the noun man. And see this group here, after verb as predicate. The boy is lazy. Here is a verb. After verb we have add it as a predicate. She is intelligent. Here again we have adjective, that is intelligent. It is come after the is, that is verb. So when we have a adjective before the noun, it is called as it is a different, and when it is when the adverb comes after the verb, it is the different. So when it is before the noun, it is called attributively, and when it is after the verb, it is called predicatively. Here the adjective is before the noun, and here the adjective is after the verb. Here the adjective describes the boy or qualify the noun. Here it comes after because it forms part of the predicate, because it means that sentence अधिक माहिती सांगण्याचं कार्य ते या ठिकाणी करत असतं. अशा दोन प्रकारे आपण ऍडजेक्टिव्हचा वापर करत असतो, ऍट्रिब्युटिव्हली आणि प्रेडिकेटिव्हली. ऍट्रिब्युटिव्हली सिंपल आहे, ते नाउनच्या अगोदर येत असतं. प्रेडिकेटिव्हली इट इज सिंपल, ते क्रियापदाच्या नंतर येत असतं. हा दोघांमधला फरक आहे. अशा दोन प्रकारे आपण ऍडजेक्टिव्हचा वापर वाक्यामध्ये करत असतो. पुढे जाऊया. आता काइंड्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह. देर आर 8 काइंड्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह. ते कोणते आहेत त्याचे फक्त या ठिकाणी चार्ट दिलेला आहे. ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी, ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी, ऍडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर, डिस्ट्रीब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह, डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह, इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह, एम्फेटिक ऍडजेक्टिव्ह and exclamatory adjectives. These are the 8 kinds of adjectives. Let's learn one by one. First one is that adjectives of quality. See, observe the following examples. When I give you example, जेव्हा मी तुम्हाला अशी उदाहरणं देतो त्यांचं बारकाईने निरीक्षण करत चला मित्रांनो. मोनाली इज an intelligent girl. अमिताभ बच्चन is a great actor. We have bought a new car. He fell into a deep well. These are the sentences. Here intelligent, great, new, deep, all these are the adjectives. Because I have focused on these adjectives. The above adjectives tell what people or things are like by describing their quality. See, intelligent is an adjective. It is describing the noun, that is Monali. Monali. Here again great, we have adjective which describe Amitabh Bachchan. Are you getting? So the above adjectives tell what people or things. हे काय सांगतात आपण, people ते कशा आहेत किंवा त्यांना त्यांच्याविषयी अधिक माहिती ते आपल्याला देत असतात. By describing their quality, they are describing their quality. मोनालीची क्वालिटी काय, इंटेलिजंट. अमिताभ बच्चनची क्वालिटी काय, ही इज अ ग्रेट ऍक्टर. वी हॅव बाउट अ न्यू कार. हाऊ इज द कार न्यू, that is the quality. He fell into a deep well. He fell into well, but how the well, it is deep. So here the adjective tells us the quality. See the again some examples. A beautiful woman, a flat surface, a hot drink, a young soldier, a handsome boy. Here adjectives of quality answer the question of what kind. हे जे काही ऍडजेक्टिव्ह असतात, ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी, ते आपल्याला ऑफ व्हॉट काइंड या प्रश्नाची उत्तरं देत असतात. म्हणून यांना आपण ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी. थोडक्यात ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी कोणाला म्हणावं, जे नाउन विषयी काहीतरी क्वालिटी दर्शवत असतील त्यांना आपण ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी असं संबोधतो. या ठिकाणी हे सगळे काय करतायत, या नाउनची क्वालिटी आपल्याला सांगतायत. हा झाला पहिला प्रकार. मग यांना कसं ओळखायचं, तर ते ह्या प्रश्नाची उत्तरं देतात. ऑफ व्हॉट काइंड म्हणजे ते कोणत्या प्रकारचे आहेत. ही मोनाली इज इंटेलिजंट, अमिताभ बच्चन इज ए ग्रेट, हे आपल्याला उत्तर मिळतं. म्हणून ऑफ व्हॉट काइंड हा प्रश्न जर विचारला तर आपल्याला या प्रकारची ऍडजेक्टिव्ह लक्षात येतात. हा झाला पहिला प्रकार, ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी. दुसरा प्रकार आहे ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी.
Hmm? Again, I will ask you, observe the following example. There is a little milk in the mug. I ate some rice. He shows much patience. See, these are little, some, much. These are the adjectives. But we call them adjectives of quantity. Why do we call them adjectives of quantity? See, here is the answer of my question. The above adjective shows quantity. This word shows us a quantity. Hence, they are called adjectives of quantity. See, in last type, we seen a quality, but here these words or these adjectives shows us quantity. So quantity is most important to identify adjectives of quantity. See the some examples. We have had enough exercise. He has lost all his wealth. He did not eat any rice. Adjectives of quantity answer the question how much. When we ask a question how much, then this word shows us the answer. For example, take the first example. There is a little milk in the mug. How much? Little. So here we have a quantity of the milk. So it is this type of adjectives are called as adjectives of quantity. या adjectives मधनं आपल्याला त्यांचं प्रमाण लक्षात येतं, क्वांटिटी लक्षात येतं किती, त्या ऍडजेक्टिव्हलाच आपण ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी असं संबोधतो. ठीक आहे, आलं लक्षात. पहिला पाहिलं ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी, दुसरा प्रकार पाहिला आपण ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी. दोघांमध्ये हा फरक आहे, एकामध्ये क्वालिटी, दुसऱ्यामध्ये क्वांटिटी. तिसरा प्रकार आहे ऍडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर. आता अगेन ऑब्झर्व द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स. द हँड हॅज 5 fingers. There are no pictures in this book. All fruits are not sweet. Here 5, no, all these are adjectives, but we call them adjectives of number. See, again some students may confuse in the last type of adjectives, that is adjectives of quantity. There we see a quantity, here we see the number, not quantity. 5 is the exact number, no is shows the exact number, all is shows the number. All means some kind of people, that is it shows us a number. So when we have a number, it is called adjectives of number. See the above adjectives show number, hence they are called adjectives of number. See, the hand has 5 fingers. 5 is the number 5, so it is called the adjective of number. See the another some examples. Only 20 boys attended the test. 20 as the number. Many guests attended the function. See, many again, some student may confuse. Many we can use in the quantity quality confusion होऊ शकतं, परंतु इथं काय करतंय ते बेसिक नंबर आपल्याला शो करतंय. 10 is again, and some people are born great. Not everyone, but some people. So here we have some kind of number. So adjectives of number answer the question how many. In quantity how much, here how many. So that is the difference. So then we can say जे adjectives आपल्याला स्पेसिफिक असा नंबर दर्शवत असतील त्या ऍडजेक्टिव्हला आपण ऍडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर असं संबोधतो. येते लक्षात. पुढे जाऊया. आता ऍडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर हे 2 प्रकारचे असतात. दीज आर 2 टाइप्स. आता ते कोणते आहेत? द डेफिनेट न्यूमरल ऍडजेक्टिव्ह अँड द इनडेफिनेट न्यूमरल ऍडजेक्टिव्ह. आपण तिसराच प्रकार पाहत आहोत. त्यात जे ऍडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर हे 2 प्रकारचे असतात. द डेफिनेट न्यूमरल ऍडजेक्टिव्ह अँड द इनडेफिनेट न्यूमरल ऍडजेक्टिव्ह. आता द डेफिनेट न्यूमरल ऍडजेक्टिव्ह आर 10, 25, 100 एटसेट्रा. यांना आपण डेफिनेट न्यूमरल ऍडजेक्टिव्ह असं म्हणतो. आता ही यांच्यामध्ये सुद्धा हे 2 प्रकारचे असतात. 2 टाइप्स ऑफ डेफिनेट न्यूमरल ऍडजेक्टिव्ह. हाऊ, व्हॉट आर दे? फर्स्ट इज कार्डिनल्स. शो फंडामेंटल नंबर्स. आता कार्डिनल्स मध्ये फंडामेंटल नंबर्स असतात 1, 2, 3, 10, 100 एटसेट्रा. दीज आर दी फंडामेंटल नंबर्स. इट इज कॉल्ड ॲज
cardinals, and second one is that ordinals. This shows an order of sequence. For example, first, second, third, 10, 100, etc. These are the two types in the definite numeral adjectives. Here cardinals are the fundamental numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, and ordinals are when we count first, second, third, 10th, 100th, etc. These are the ordinal. These are the two types of the definite numeral adjectives. And the indefinite numeral adjectives are some, many, several, few, etc. These are the indefinite. We can say some means how much we can't say, but we according to the content or context we can say some means how many, etc. But this shows indefinite. Here we have definite, but here we have indefinite. 10 is a definite figure or definite amount. Here some means we can't identify exactly. That's why we call them indefinite. So these are the two types of number. Again, indefinite we have these two types, cardinals and ordinals. Are you getting? लक्षात येतंय? पुढे जाऊया. डिस्ट्रीब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह हा पुढचा प्रकार आहे. अगेन ऑब्झर्व द फॉलोइंग एक्झाम्पल्स. पुन्हा तुम्ही हे एक्झाम्पलचं रीडिंग करायचं आहे. Each boy must take his turn. Every city has industries. Either pen will do. On either side is a narrow lane. These are the examples. Each, every, either. These are the adjectives because I have make them different. आता ह्या एक्झाम्पलचं जर तुम्ही निरीक्षण केलं तर आपल्याला काय लक्षात येतं. Each boy must take his turn. Each refers in the above the refers to each one of a number. The adjective shows distribution, so they are called distributive adjectives. Here these are the adjectives. These are shows us distribution. Each boy must take his turn. म्हणजे प्रत्येकाला त्याचा टर्न त्याचा जे काही वेळ असते ती त्याला घेता आली पाहिजे. एव्हरी सिटी हॅज इंडस्ट्री. प्रत्येक शहराला काहीतरी उद्योगधंदे किंवा इंडस्ट्रीज आहेत. एव्हरी म्हणजेच काय इथं डिस्ट्रीब्युटिव्ह साठी हे ऍडजेक्टिव्ह आलेले आहेत. म्हणून अशा ऍडजेक्टिव्हला आपण डिस्ट्रीब्युटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह असे म्हणतात. आर यू गेटिंग? देन डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. अगेन ऑब्झर्व द फॉलोइंग एक्झाम्पल. This house is large. These cars are small. Those girls are lazy. आता इथं सुद्धा हे वर्ड्स काय करतायत आपल्याला डेमॉन्स्ट्रेशन करतायत, डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह करतायत. म्हणून आपण यांना डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह काढतो. द वर्ड्स these and those are adjectives. They are used to demonstrate or they serve the function of demonstration. So they call demonstrative adjectives. These words demonstrate, so we call them demonstrative. In last example, this shows distribution, so we call them distributive. Here they shows demonstrates, so we call them a demonstrative adjectives. Are you getting? Then next one is interrogative adjectives. Again, observe the following sentence. Which book did you lose? Whose bag are you carrying? What work do you like to do? Which, whose and what. These words are adjectives. They are used to frame question. त्यांचा वापर का केलेला आहे आपण वाक्यात म्हणजे प्रश्न बनवण्यासाठी. सो दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. म्हणून त्यांना आपण इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह असं संबोधतो कारण त्यांचा वापर आपण फक्त प्रश्न विचारण्यासाठी केलेला आहे. म्हणून त्यांना आपण इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह असं संबोधतो. द वर्ड्स विच, हुज, व्हॉट आर यूज विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन्स आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. ते नाउन सोबत वापरले गेलेले आहेत प्रश्न बनवण्यासाठी. म्हणून त्यांना आपण इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह असं संबोधतो. येतं लक्षात? डिस्ट्रीब्युटिव्ह मध्ये ते डिस्ट्रीब्युशनचं काम करतात. इंट्रोगेटिव्ह मध्ये ते प्रश्न विचारण्याचं काम करत असतात. हा लक्षात
आला असेल तुमचा. पुढच्या प्रकारे एम्फेटिक ऍडजेक्टिव्ह. ऑब्झर्व द फॉलोइंग अगेन. देर आर सम सेंटेन्स. या वाक्यांचं नीट निरीक्षण करा. आय नो इट फ्रॉम माय ओन एक्सपिरियन्स. दिस इज द व्हेरी बुक फॉर विच आय वॉज सर्चिंग. माइंड युअर ओन बिझनेस. दॅट इज द व्हेरी थिंग वी वॉन्ट. आता या ठिकाणी ओन, व्हेरी, ओन, व्हेरी, द वर्ड्स ओन अँड व्हेरी आर ऍडजेक्टिव्ह. दे आर यूज टू एम्फसाइज सम आयडियाज. यांचा वापर का केलेला आहे? काहीतरी आयडियाला एम्फसाइज, तिच्यावर जोर देण्यासाठी, तिला महत्व दाखवण्यासाठी त्यांचा वापर केलेला आहे. सो दे आर कॉल्ड एम्फेटिक ऍडजेक्टिव्ह. कारण म्हणून त्यांना आपण एम्फेटिक ऍडजेक्टिव्ह असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, आय नो इट फ्रॉम माय ओन एक्सपिरियन्स. कारण माझ्या ओन अनुभवातून मला ते माहिती झालं. म्हणजे ओन हा काय दर्शवतोय? आपल्याला एम्फसिस दाखवतोय की मी दुसऱ्याच्या ऐकून किंवा दुसऱ्याच्या अनुभवाने काही गोष्टी सांगत नाही, तर माझ्या ओन अनुभवाने. म्हणजेच काय, एम्फसिस कुठे आहे? ओनला, स्वतःच्या अनुभवाला. म्हणून असे ज्या वेळेस आपण ऍडजेक्टिव्ह वापरतो जे एम्फसिस देत असतील, इट इज कॉल्ड एम्फेथेटिक ऍडजेक्टिव्ह. आरोग्यटी. पुढचे आहेत एक्सक्लेमेटरी ऍडजेक्टिव्ह. 8वा प्रकार आहे. आता ऑब्झर्व द फॉलोइंग एक्झाम्पल. व्हॉट जीनियस, व्हॉट अन आयडिया, व्हॉट अ पीस ऑफ वर्क इज मॅन, व्हॉट नॉनसेन्स, व्हॉट अ सिली थिंग टू डू. हे काही वाक्य आहेत. आता हे वाक्य सगळे वाचक आहेत, एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स आहेत. आता या ठिकाणी व्हॉटचा वापर का झालेला आहे? तर व्हॉट इज समथिंग यूज ॲज अन एक्सक्लेमेटरी ऍडजेक्टिव्ह. वाक्यामध्ये एक्सक्लेमेटरी बनवण्यासाठी, उद्गारवाचक वाक्य बनवण्यासाठी यांचा वापर झालेला आहे. व्हॉटचा वापर आपण केलेला आहे. मग द वर्ड व्हॉट इज यूज फॉर एक्सक्लेमेशन, सो इट इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेटरी ऍडजेक्टिव्ह. ज्यावेळेस आपल्याला वाक्य एक्सक्लेमेटरी बनवायचं असेल आणि व्हॉटचा वापर आपण जर करत असू, तर ते एक्सक्लेमेटरी ऍडजेक्टिव्हची भूमिका करत असतं. म्हणून त्यांना आपण एक्सक्लेमेटरी ऍडजेक्टिव्ह असं संबोधतो. येते लक्षात? आता हे झाले 8 प्रकार. आपण जे बेसिक सुरुवात दुसऱ्या स्लाइडला पाहिलं होतं की 8 प्रकार आहेत. आता काही ऍडजेक्टिव्ह यामध्ये मुळत नाही किंवा ते वेगळ्या प्रकारचे असतात, त्यांचं फॉर्मिंग वेगळ्या प्रकारचे असतात. मग ऍडजेक्टिव्ह हॅव मेनी डिफरंट एंडिंग. काही ऍडजेक्टिव्हचे वेगवेगळ्या प्रकारचे एंडिंग होत असतं. त्याची तोंड ओळख आपण थोडीशी करूया. आता सम ऍडजेक्टिव्ह एंड इन फुल. काही ऍडजेक्टिव्ह असं असतात शब्द त्यांचा शेवटी फुल हा शब्द येत असतो. दिस ऍडजेक्टिव्ह डिस्क्राईब नाउन ऑर प्रोनाउन. आता ते काय येतात? नाउन आणि प्रोनाउनला डिस्क्राईब करण्यासाठी त्यांचा वापर केला जातो. दॅट आर फुल ऑफ समथिंग ऑर हॅव लॉट ऑफ समथिंग. त्यांचा अर्थ काय असतो? फुल ऑफ समथिंग ऑर लॉट ऑफ समथिंग असा त्याचा अर्थ येत असतो. फॉर एक्झाम्पल, अ पॉवरफुल मशीन. इथं फुल काय? पॉवरफुल मशीन. मशीनला काय करते? ते डिस्क्राईब करते. अ वंडरफुल टाइम, अ हेल्पफुल टीचर. टीचर कसा आहे? हेल्पफुल आहे. अ स्किलफुल प्लेयर. प्लेयर कसा आहे? त्याच्याकडे स्किल आहे, म्हणजे पूर्ण फुल स्किल आहेत असा व्यक्ती. सो स्किलफुल या जे काही ऍडजेक्टिव्ह यांच्या शेवटी काय केलेलं आहे? आपण फुल केलेलं आहे. म्हणून ज्यांचं एंडिंग फुल असतं अशी आपल्याला काही ऍडजेक्टिव्ह तयार करता येतात किंवा असतात. अ पॉवरफुल मशीन. म्हणून काही ऍडजेक्टिव्ह असे आहेत ज्यांचं एंड हे FUL फुलने होत असतं. दुसरे आहेत सम ऍडजेक्टिव्ह एंड इन OUS. आता या कोणते आहेत? अ फेमस रायटर. फेमसला काय? OUS शेवटी लागलेला आहे म्हणून अ फेमस रायटर. अ करेजियस सोल्जर, अ डेंजरस जॉब, अ ह्युमरस फिल्म. आता हे जे काही ऍडजेक्टिव्ह यांच्या शेवटी काय लागलेलं आहे? OUS हा शब्द एंड मध्ये आलेला आहे. काय ऍडजेक्टिव्ह असतात शेवटी त्यांच्या शेवटी Y असतो, Y ऍड केलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल, अ स्लीपी डॉग, अ मडी पाथ, अ सनी डे, अ इझी टेस्ट. यांच्या शेवटी काय आलेला आहे? Y आलेला आहे. म्हणून काही ऍडजेक्टिव्ह हे Y ने एंड होणारे असतात. आता काही ऍडजेक्टिव्ह हे लेस एंड असतात. सम ऍडजेक्टिव्ह एंड इन लेस. दिस ऍडजेक्टिव्ह डिस्क्राईब अ पर्सन ऑर थिंग दॅट डज नॉट हॅव समथिंग. यांचा वापर का करतं की काही एखाद्या नाउनकडे किंवा एखाद्या व्यक्तीकडे जर काही गोष्टी नसतील ते डिस्क्राईब करण्यासाठी लेसचा वापर आपण करत असतो. फॉर एक्झाम्पल, अ क्लाउडलेस स्काय. स्काय आहे परंतु त्याच्यामध्ये कुठलेही क्लाउड नाही म्हणून अ क्लाउडलेस स्काय क्लीन असेल. अ स्लीवलेस ड्रेस.
स्लीवलेस आपल्याला शब्द माहिती आहे, ज्या स्लीव नसलेले ड्रेस. केअरलेस स्टुडंट, अ केअरलेस स्टुडंट. म्हणून लेस हा सुद्धा एक लावून ऍडजेक्टिव्ह आपल्याला करता येतात. सम ऍडजेक्टिव्ह एंड इन एल, त्यांच्या शेवटी एल लावत असतो. फॉर एक्झाम्पल अ नॅशनल फ्लॅग, अ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट, अ ट्रॅडिशनल कॉस्ट्युम. इथं काय आहे, एल लागलेला आहे, म्हणून काही ऍडजेक्टिव्ह एल ने एंड होत असतात. काही ऍडजेक्टिव्ह आयएनजी ने एंड होत असतात. मेनी ऍडजेक्टिव्ह एंड इन आयएनजी. फॉर एक्झाम्पल अ लव्हिंग पॅरेंट्स, अ फ्लॅशिंग लाईट, अ स्माइलिंग फेस. इथं काय केलेलं, आयएनजी याला शेवटी लावलेला आहे आणि त्याच्यापासून आपण ऍडजेक्टिव्ह तयार केलेला आहे. म्हणून काही ऍडजेक्टिव्ह जे आयएनजी ने सुद्धा तयार होत असतात. काही ऍडजेक्टिव्हच्या शेवटी ईडी लागत असतो. मेनी ऍडजेक्टिव्ह एंड इन ईडी. फॉर एक्झाम्पल अ क्लोज डोअर, अ पेंटेड वॉल, अँड इन्व्हायटेड गेस्ट. आता हे काय आहे, आता इथं ते क्रियापद नाहीयेत, तर ते वॉल विषयी माहिती सांगतोय, वॉल विषयी, डोअर विषयी माहिती सांगतायत, गेस्ट विषयी माहिती सांगतात, म्हणून ते ऍडजेक्टिव्ह आहेत. आणि ते ऍडजेक्टिव्ह कसे तयार झालेले आहेत, त्यांच्या शेवटी ईडी लागलेला आहे. म्हणून ईडी लागून येणारे सुद्धा काही ऍडजेक्टिव्ह असतात. काही लेसने तयार होतात, काही एल ने होतात, काही आयएनजी ने होतात, काही ईडी ने होत असतात. आता काही ऍडजेक्टिव्ह आहे मेनी डिफरंट एंडिंग्स. अगेन काही ऍडजेक्टिव्ह आय सी शेवटी एंडिंगला असतात. फॉर एक्झाम्पल अ फंटास्टिक डान्सर, अँड एनर्जेटिक मॅन. यांच्या शेवटी काय लागलेलं आहे, आय आणि सी, फंटास्टिक. काही ऍडजेक्टिव्हच्या शेवटी आय एस एच लागत असतो. फॉर एक्झाम्पल अ फुलिश बिहेवियर, अ स्टायलिश क्लॉथ्स. असे ऍडजेक्टिव्ह आपल्याला येत असतात. सम ऍडजेक्टिव्ह दॅट एंड इन IBLE. आता हा IBLE कसा लागत असतो, अ सेन्सिबल आन्सर, हॉरिबल इव्हेंट. इथं काय या ऍडजेक्टिव्हच्या शेवटी काय IBLE हा शब्द आलेला आहे. काही ऍडजेक्टिव्हच्या शेवटी एबल हा शब्द येत असतो. फॉर एक्झाम्पल अ व्हॅल्युएबल ऍडवाइस, अ सुटेबल कलर्स. इथं काय आलेलं आहे शेवटी ABLE, म्हणून ते एंड विथ एबल. काही ऍडजेक्टिव्हच्या शेवटी आय व्ही ही एंड म्हणून आलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल अन एक्सपेन्सिव्ह ज्वेलरी. ज्वेलरी कशी एक्सपेन्सिव्ह, एक्सपेन्सिव्हला IVE ऍड आलेला आहे. अ टॉकेटिव्ह चिल्ड्रन, म्हणजे जे बोलके असते, IVE ही या ठिकाणी एंड म्हणून आलेला आहे. काही ऍडजेक्टिव्हच्या शेवटी LY लागत असतो. फॉर एक्झाम्पल अ लवली ड्रेस, अन एल्डरली मॅन. इथं LY का लागलेला आहे, LY ह्या शब्दाच्या शेवटी, लवच्या शब्दाच्या शेवटी लागलेला आहे आणि त्याचा तो ऍडजेक्टिव्ह तयार झालेला आहे, म्हणून LY लागून सुद्धा ऍडजेक्टिव्ह होत असतं. म्हणून काही ऍडजेक्टिव्ह IC ने एंड होत असतात, काही ISH ने होत असतात, काही IBLE ने होत असतात, काही एबल ने होत असतात, काही IVE ने होत असतात, काही LY ने होत असतात. असे वेगवेगळ्या एंडिंग्सने सुद्धा ऍडजेक्टिव्ह हे तयार होत असतात. म्हणून याच्यासाठी आपल्याला ऑब्झर्वेशन फार महत्वाचं आहे मित्रांनो. वाक्यामध्ये जर एखादा शब्द आला तर तो ऍडजेक्टिव्ह काय म्हणून आलेला आहे, कोणत्या प्रकारामध्ये येतो, कसा बनलेला आहे, हे जर आपल्याला एकदाच लक्षात आलं तर ऍडजेक्टिव्ह ओळखणं आपल्याला सहज सोपं जातो आणि त्याचे प्रकार ओळखणे आपल्याला शक्य होत असतं. आता काही ऍडजेक्टिव्ह या सगळ्या प्रकारांमध्ये येत नाही. उदाहरणार्थ ऍडजेक्टिव्ह डिस्क्रायबिंग व्हॉट समथिंग इज. आता व्हॉट समथिंग इज अशा प्रकारचे काही असतात. फॉर एक्झाम्पल डिस्क्रायबिंग व्हॉट समथिंग इज मेड ऑफ. काही ऍडजेक्टिव्ह एखादी वस्तू कशापासून बनलेली हे डिस्क्राईब जर करत असतील तर ते या प्रकारामध्ये येतात. फॉर एक्झाम्पल सम नाउन्स कॅन बी यूज लाईक ऍडजेक्टिव्ह. काही नाउन आपण ऍडजेक्टिव्ह म्हणून सुद्धा वापरतो. फॉर एक्झाम्पल द नाउन प्लास्टिक अँड गोल्ड. आता प्लास्टिक हे नाउन आहे, गोल्ड हे नाउन आहे, परंतु त्यांचा आपण ऍडजेक्टिव्ह म्हणून वापर करू शकतो. कॅन बी यूज ॲज अन ऍडजेक्टिव्ह, बट द नाउन्स वूड अँड वूल कांट बी यूज लाईक दिस. आता प्लास्टिक हे नाउन आहे, गोल्ड नाउन आहे, वूड पण नाउन आहे, वूल पण नाउन आहे, परंतु प्लास्टिकला आणि गोल्डला आपण ऍडजेक्टिव्ह म्हणून करू शकतो, परंतु वूड आणि वूलला तसं करता येत नाही. एक्झाम्पल पाहूया. बघा आता हे डिस्क्रायबिंग काय करतायत, समथिंग इज मेड ऑफ. द चेअर इज ए प्लास्टिक चेअर. आता प्लास्टिक काय आहे, हे प्लास्टिक पासून बनवण्यात आलेलं, म्हणजे इज मेड ऑफ हे आपल्याला दाखवतं. इट इज ए गोल्ड वॉच.
इट इज अ गोल्ड वॉच. आता वॉच कशापासून बनवलेली? गोल्ड पासून. म्हणून डिस्क्रायबिंग व्हॉट समथिंग इज मेड ऑफ. आता इकडे एक लक्ष द्या, इथं प्लास्टिक आणि गोल्ड हे काय आहेत? नाऊन आहेत, परंतु यांचा वापर आपण काय केलेला आहे? ऍडजेक्टिव्ह म्हणून केलेला आहे. कारण ते चेअर विषयी माहिती सांगतायत. चेअर हा नाऊन म्हणून आलेला आहे आणि चेअर कशी आहे? प्लास्टिकची आहे. वॉच कशी? गोल्डची. म्हणून या ठिकाणी ते ऍडजेक्टिव्ह म्हणून आलेले आहेत. पुढे लक्ष द्या. आता वूड आणि वूल हे दोघं सुद्धा नाऊन आहेत, परंतु त्यांचा वापर आपण ऍडजेक्टिव्ह म्हणून जसाचा तसा करू शकत नाही, जसं प्लास्टिक आणि गोल्डचा केला. तर त्याच्या शेवटी आपल्याला en लावा लागतो. अ वुडन डोअर, अ वुलन शर्ट. म्हणून असे जे मार्मिक भेद असतात ऍडजेक्टिव्हचे ते आपल्याला लवकर लक्षात आले पाहिजे, समजले पाहिजे. हा माझा प्रयत्न या ठिकाणी आहे. म्हणून डिस्क्रायबिंग व्हॉट समथिंग इज मेड ऑफ. आता त्याच्यामध्ये डिस्क्रायबिंग व्हॉट समथिंग इज लाईक. आता इथं मेड ऑफ आहे, इथं समथिंग इज लाईक. आता याच्यामध्ये काय असतं? यू वॉन्ट टू से दॅट समथिंग इज लाईक अ सर्टन मटेरियल. वी ऍड en टू अँड सम नाउन्स अँड वाय टू अदर नाउन्स. कधी कधी ह्या प्रकारमध्ये जे आपण करतो त्यांना en लावतो, कधी कधी वाय सुद्धा ऍड करत असतो. फॉर एक्झाम्पल अ गोल्डन सनराईज. आता गोल्डन सनराईज, आता गोल्डला en लावलेला आहे. गोल्डन सनराईज. आता मला गोल्डन सनराईज का म्हणायचं आहे? ब्राईट येलो लाईक गोल्ड. म्हणजे जे सनराईजचे सुरुवातीचं जे उजेड असतं ते ब्राईट असतं आणि येलो असतं आणि लाईक गोल्ड असतं. म्हणून अ गोल्डन सनराईज हा शब्द मी त्या ठिकाणी तो ऍडजेक्टिव्ह त्या ठिकाणी वापरला. आता काही ऍडजेक्टिव्हला en लावला, काहीला वाय सुद्धा लागतो. उदाहरणार्थ सिल्की स्किन. सिल्की स्किन मीन्स ॲज सॉफ्ट ॲज सिल्क. सिल्क सारखी सॉफ्ट स्किन असं मला म्हणायचं असेल तर सिल्की स्किन. आता पुढचा बघा, अ लिडन स्काय. आता लीड हा शब्द तुम्हाला माहिती आहे, पेन्सिलमध्ये जी असते ती लीड. तिला जर en लावलं तर त्याच्यापासून ऍडजेक्टिव्ह तयार झाला लिडन. आता मला अ लिडन स्काय. आता लिडन स्कायचा अर्थ काय म्हणायचं? डार्क ग्रे लाईक द कलर ऑफ लीड. लीडचा कलर कसा असतो? डार्क ग्रे असतो. म्हणून डार्क ग्रे लाईक द कलर ऑफ लीड, अ लिडन स्काय. म्हणून काही एखादी आपल्याला जर डिस्क्राईब करायचं समथिंग इज लाईक तर आपण कधी कधी en लावतो, कधी वाय त्याच्या शेवटी लावून सुद्धा ऍडजेक्टिव्ह तयार करत असतो. म्हणून ऍडजेक्टिव्ह डिस्क्रायबिंग समथिंग इज मेड ऑफ और समथिंग इज लाईक. काही नाउन मध्ये कसे बदल होत असतात आपल्याला या ठिकाणी या स्लाइड मधून लक्षात येईल. मित्रांनो, अशा प्रकारचे वेगवेगळे ऍडजेक्टिव्ह आहेत, त्यांचं जर व्यवस्थित निरीक्षण केलं तर 8 प्रकार आपल्याला लक्षात येतील आणि त्यांचं वेगवेगळं एंडिंगने सुद्धा फॉर्म नाउन होत असतात. त्यांचं एंडिंग जर तुम्ही निरीक्षण केलं तर ते ऍडजेक्टिव्ह तुम्हाला नक्कीच लक्षात येतील. अपेक्षा करतो ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे काय आणि ऍडजेक्टिव्हचे कोणते कोणते प्रकार आहेत हे तुम्हाला समजले असतील. काही शंका असल्या तर तुम्ही कमेंट्समध्ये मला प्रश्न विचारू शकतात. हे जे काही स्लाइड्स मी किंवा हे माझं प्रेझेंटेशन तयार केलेलं होतं ते या पुस्तकांच्या आधारे मी केलेलं आहे. रामप्पा के इसेन्शियल इंग्लिश ग्रामर, रेन अँड मार्टिनचं ग्रामरचं पुस्तक आहे, सगळ्यांना माहितीच आहे. लर्निंग बेसिक ग्रामर बुक हे ऑनलाईन बुक PDF बुक मला मिळालं होतं, त्याच्यातनं मी हे घेतलेलं आणि या वेबसाईटचा सुद्धा मी वापर केलेला आहे. म्हणून अपेक्षा करतो तुम्हाला हे ऍडजेक्टिव्ह समजलं असेल. असं आपल्याकडे जेही ग्रामरचे पुस्तकं असतील त्याच्यातनं तुम्ही अभ्यास करा आणि काही शंका असल्यास मला नक्की विचारा. आपण अगदी पेशंटने ऐकलं त्याबद्दल मी आपले आभारी आहो. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.